Hello students, today we are discussing the previous year questions March 2017. In this short video, we are discussing question number 6 to 8. First question number 6a. Slope of the normal to the curve y square is equal to 4x at 1, 2 is option A 1, option B 1 by 2, option C 2, option D minus 1. 1 mark question. We know that slope of the tangent to any curve is dy by dx. Given y square is equal to 4x. Differentiating on both sides with respect to x, 2y into dy by dx is equal to 4. dy by dx is equal to 4 divided by 2y. Slope of the tangent is dy by dx at 1, 2. So the given point is 1, 2. So dy by dx at 1, 2. ഈ x coordinate dy by dx ലെ x വേരിയബിളിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഈ y coordinate dy by dx ലെ y വേരിയബിളിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇവിടെ x coordinate സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ x വേരിയബിൾ ഇല്ല. So y coordinate മാത്രം y വേരിയബിളിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, which is equal to 4 divided by 2 into 2, which is equal to 1. Since tangent is perpendicular to normal, slope of the normal is negative reciprocal of the slope of the tangent. അതായത് നോർമലിന്റെ സ്ലോപ്പ് നോർമലും ടാൻജന്റും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയതുകൊണ്ട് നോർമലിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻജന്റിന്റെ സ്ലോപ്പിന്റെ നെഗറ്റീവ് റെസിപ്രോക്കൽ ആയിരിക്കും. സോ ദി സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദി നോർമൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് റെസിപ്രോക്കൽ, ദാറ്റ് ഈസ് minus 1 by 1, which is equal to minus 1. So the right option is option D, minus 1. And next question number 6b. Find the interval in which 2x cube plus 9x square plus 12x minus 1 is strictly increasing. 4 marks question ആണ്. We know that f is strictly increasing if f dash x greater than 0 and f is strictly decreasing if f dash x less than 0. First നമുക്ക് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷനെ f of x ലോട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. Let f of x is equal to 2x cube plus 9x square plus 12x minus 1. When we differentiating on both sides with respect to x, f dash x is equal to 6x square plus 9x square, 9 into 2x, that is 18x, 12x into 12 into 1, that is 12, minus 1 into 0, that is f dash x is equal to 6x square plus 18x plus 12. For critical points, f dash x is equal to 0. Strictly increasing എന്ന് പറയുമ്പോൾ f dash x greater than 0 ആവുന്ന ഇന്റർവൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Strictly decreasing എന്നാണെങ്കിൽ f dash x less than 0 ആവുന്ന ഇന്റർവൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. f dash x greater than 0 ആവുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായാലും f dash x less than 0 ആവുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായാലും നമ്മൾ ആദ്യം f dash x is equal to 0 ആവുന്ന പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക, that is ടേണിംഗ് പോയിന്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. So f dash x is equal to 0, which implies 6x square plus 18x plus 12 is equal to 0. എല്ലാ ടേമുകളെയും 6 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. Then we get x square plus 3x plus 2 is equal to 0. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 3, രണ്ട് ടേമുകൾ 2ഉം 1ഉം. So x plus 2 into x plus 1 is equal to 0. That is, which implies x plus 2 is equal to 0 or x plus 1 is equal to 0. Then x is equal to minus 2 or x is equal to minus 1. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകളെ നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് ആ നമ്പർ ലൈനിൽ ഓർഡറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഓർഡറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ -2, റൈറ്റിൽ -1, കുറഞ്ഞത് ലെഫ്റ്റിലും കൂടിയത് റൈറ്റിലുമായിട്ട് ഓർഡറിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു, പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. നമ്പർ ലൈനിന്റെ ഇങ്ങേറ്റം മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും ഇങ്ങേറ്റം പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും. ദെൻ ഓർഡറിൽ -2, -1 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ദാറ്റ് ഈസ് -2, then -1. These 2 points, that is -2, -1 ചേർന്ന് ഈ നമ്പർ ലൈനെ 3 ഇന്റർവെലുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. That is, this is the first interval, -infinity to -2 വരെ ഫസ്റ്റ് ഇന്റർവൽ, -2 തൊട്ട് -1 വരെ സെക്കൻഡ് ഇന്റർവൽ, -1 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ തേർഡ് ഇന്റർവൽ. That is, these 2 points divide the number line into 3 intervals. Okay, ഏത് ഇന്റർവെലിനാണ് ഇനി f of x greater than 0 ആവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഇന്റർവെലിനാണ് f dash x less than 0 ആവുന്നത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒരു ഇന്റർവെലി f dash x greater than 0 ആണെങ്കിൽ അടുത്ത ഇന്റർവെലി f dash x less than 0 ആയിരിക്കും, തൊട്ടടുത്ത ഇന്റർവെലി f dash x greater than 0 ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവെൽ എടുത്ത് നമ്മളവിടെ അത് ഇന്റർവെൽ മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് ഇന്റർവെൽ, ദാറ്റ് ഈസ് -1 ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇതിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് നോക്കാൻ പോയാണ്. -1 ഇൻഫിനിറ്റിയിലെ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇത് f dash x greater than 0 ആണോ ലെസ് than 0 ആണെന്ന് അറിയാൻ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിലോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയിന്റിന് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവെൽ മുഴുവൻ f dash x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിന് f dash x ലെസ് ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവെൽ മുഴുവൻ അത് f dash x ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കും. സോ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഒരു പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് x is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ്, അതായത് ഈ ഇന്റർവെല്ലിലെ x is equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. കൺസിഡർ പോയിന്റ് x is equal to 0 in the interval -1 to infinity and find f dash 0. So f dash x എന്ന് പറയുന്നത് 6x square plus 18x plus 12 എന്നാണ്. ഈ f dash x എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫംഗ്ഷനിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഒരു പോയിന്റ് ആയ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 0 ആവും, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 0 ആവും, 12 കിട്ടും. 12 എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. സോ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ f dash x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് f dash 0 ഈ ഫംഗ്ഷനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 6 into 0 plus 18 into 0 plus 12 എന്ന് കിട്ടും.
which is equal to 12, 12 greater than 0. That is, ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ f dash x greater than 0 ആണ്. ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ f dash x greater than 0 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ f dash x less than 0 ആയിരിക്കും. ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ f dash x greater than 0 ആയിരിക്കും. That is, തൊട്ടടുത്ത ഇന്റർവെല്ലിൽ f dash x less than 0. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അറിയാം f dash x less than 0 ആയിരിക്കും. നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. സോ ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ f dash x greater than 0 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്റർവെൽ മാത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. ആൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത ഇന്റർവെല്ലിൽ മാറ്റം വന്നേക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആവുന്ന ഇന്റർവെല്ലിൽ ഈ രണ്ട് ഇന്റർവെല്ലിലാണ്. ഈ ഇന്റർവെല്ലിൽ സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് -2 -1 എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പൺ ഇന്റർവെൽ -2 -1 എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും. ഈ രണ്ട് ഇന്റർവെല്ലിന്റെ യൂണിയനകത്ത് ഇത് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, സ്ട്രിക്ട്ലി പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ഇന്റർവെല്ലേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. കാര്യം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 വരികയാണെങ്കിൽ അത് സ്ട്രിക്ട്ലി അല്ല, വെറും ഡിക്രീസിംഗ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ f of x is strictly decreasing in -2 -1 open interval -2 -1 and f of x is strictly increasing in these two intervals. That is, f of x is strictly increasing in -infinity -2 union -1 infinity. Okay, so this is the answer. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. നമുക്ക് ഡിക്രീസിംഗിന്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇൻക്രീസിംഗ് ആവുന്ന ആൻസർ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, next question, question number 6 here. The rate of change of volume of a sphere with respect to its radius when the radius is 1 unit is option A 4 pi, option B 2 pi, option C pi, option D pi by 2. 1 mark question. We know that the volume of a sphere V is equal to 4 by 3 pi r cube. We have to find the rate of change of volume with respect to its radius. So with respect to radius ആയതുകൊണ്ട് differentiating on both sides with respect to r, that is dv by dr is equal to 4 by 3 pi constant ആണ്. r cube ഡെറിവേറ്റീവ് 3r square, that is 4 by 3 pi into 3r square. 3 ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. That is 4 pi r square, which is equal to 4 pi r square. Now we have to find the rate of change of volume of a sphere with respect to its radius when the radius is 1 unit. So r ന്റെ വാല്യൂ 1 എന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. So dv by dr when r equals 1 is equal to 4 pi into 1 square, which is equal to 4 pi. So the right option is option A, 4 pi. Next question. Question number 6b. Find two positive numbers whose sum is 16 and sum of whose cubes is minimum. 4 marks question ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവിലെ മാക്സിമ മിനിമ വരുന്ന പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ഒരു അൽഗോരിതം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. സ്റ്റെപ്പ് 1, ടേക്ക് ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ ഓർ ഐഡന്റിഫൈ ദി വേരിയബിൾസ്. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട്, പ്രോബ്ലം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരു ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം. സ്റ്റെപ്പ് 2, write the function which is to be maximize or minimize. ഏത് ഫംഗ്ഷൻ ആണോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതിനെയാണോ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. എക്സ്പ്രസ് ദി അബോവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ 1 വേരിയബിൾ. നമ്മൾ 1 വേരിയബിൾ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പ്ലസ് 2 പഠിക്കുന്നത്. സോ ഏത് ഫംഗ്ഷൻ വന്നാലും അതിനെ 1 വേരിയബിളോട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദി അബോവ് വേരിയബിൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ദി ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ദി ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്. നമ്മൾ കാണുന്ന 1 വേരിയബിളിൽ ഏതാണോ ആ 1 വേരിയബിളിൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷനെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണുക. സ്റ്റെപ്പ് 5, find the turning points or critical points. ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റുകളിലാണ് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ആവുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 കിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് കാണുക. സ്റ്റെപ്പ് 6, ആ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരുന്നോ ലെസ് ദാൻ 0 വരുന്നോ നോക്കുക. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വരികയാണെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് ഓഫ് മിനിമ, ലെസ് ദാൻ 0 വരികയാണെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് ഓഫ് മാക്സിമ. നമ്മൾ ആ കണ്ട അൽഗോരിതം കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സീക്വൻസ് ഓഫ് സ്റ്റെപ്സ് കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഫൈൻഡ് 2 പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് അസ്യൂം ചെയ്യാം. അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ. ലെറ്റ് x and y be the numbers. Okay, next നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഏതാണോ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ whose cubes is minimum. അപ്പം ക്യൂബ്സ്, സം ഓഫ് whose cubes അതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ സം ഓഫ് whose cubesനെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് x is equal to x ക്യൂബ് പ്ലസ് y ക്യൂബ്. ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ ക്യൂബുകളുടെ സം ആണ് നമുക്ക് മിനിമം ആവേണ്ടത്. ആ മിനിമം ആവുന്ന സമയത്തുള്ള വാല്യൂസ്, 2 പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 3 പറയുന്നത് ഇത് 1 വേരിയബിളോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോ ഇവിടെ 2 വേരിയബിൾ ഉണ്ട്, എക്സും ഉണ്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ട് വൈയും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് 1 വേരിയബിളോട്ട് ഒന്നുകിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് y വേരിയബിൾ ആക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ് വേരിയബിൾ ആക്കണം. ഏത് വേരിയബിൾ ഇട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. സോ അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിന്റ് തന്നിരുന്നത്. ഗിവൺ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16. ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ 16 മൈനസ് എക്സ് എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എക്സിന്റെ വാല്യൂ 16 മൈനസ് വൈ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ എടുക്കുകയാണ്. സോ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 16 മൈനസ് എക്സ്. ഈ വൈയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് 16 മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്നാവും. ഇതിപ്പോ 1 വേരിയബിൾ ആയി. ഈ 1 വേരിയബിൾ ആയ ഈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സിലോട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലെറ്റ് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ്.
which is equal to x cube plus 16 minus x the whole cube. x ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ f of x ലോട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അൽഗോരിതം അനുസരിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സ്റ്റെപ്പ് 1 ഡിസിഷൻ വേരിയബിൾ എടുത്തു, സ്റ്റെപ്പ് 2 ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി, സ്റ്റെപ്പ് 3 1 വേരിയബിൾ ആക്കി, ഇനി സ്റ്റെപ്പ് 4 നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം, സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാം. സോ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x, f dash x is equal to 3x square, x ക്യൂബിന്റെ 3x square plus 3 into 60 minus x the whole square, x square 3x square പോലെ 60 minus x cube ന്റെ 3 into 60 minus x the whole square into minus x ന്റേത് minus 1. ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്താൽ f dash x is equal to 3x square minus 3 into 16 minus x the whole square. Again differentiating on both sides with respect to x, then f dash x is equal to 3x square 6x 3 into 2x minus 3 into 2 into 60 minus x into minus x into the minus 1, that is 6x plus 6 into 16 minus x, which is equal to 6x plus 96 minus 6x plus 6x minus 6x to cancel ചെയ്യാം, which is equal to 96. So next step 5 എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ക്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ടേണിംഗ് പോയിന്റുകൾ കാണാം. അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് 5 ലോട്ട് പോവുകയാണ്. സ്റ്റെപ്പ് 4 കഴിഞ്ഞു, സ്റ്റെപ്പ് 5 കാണുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് 4 ടേണിംഗ് പോയിന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 critical points. f dash x is equal to 0, which implies 3x square minus 3 into 60 minus x the whole square is equal to 0. That is 3 കൊണ്ട് cancel ചെയ്യാം. That is x square minus 60 minus x the whole square is equal to 0. ഇത് a square minus b square എന്നുള്ള ഫോമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് a plus b into a minus b എന്ന് എഴുതാം സ്ക്വയർ. സോ a plus b എന്ന് പറയുന്നത് x plus 60 minus x into a minus b എന്ന് പറയുന്നത് x minus 60 minus x. അപ്പൊ ഈ മൈനസ് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കണം, ബ്രാക്കറ്റ് അകത്തോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ minus 16 plus 6 now, which is equal to 0. a plus b into a minus b is equal to 0. ഇവിടെ plus x minus x ഇവിടെ cancel ചെയ്യാം. That is 16 into x plus x 2x. അപ്പൊ 2x minus 16 is equal to 0, which implies 2x minus 16 is equal to 0, which implies x is equal to 8. ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് 5. സ്റ്റെപ്പ് 6 പറയുന്നത് ഈ കിട്ടിയ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് അകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന. നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആൾറെഡി 96 ആണ്. സോ when x is equal to 8, f double dash x is equal to 8 വന്നാലും f double dash x എന്ന് പറയുന്നത് 96 ആണ്. കാര്യം 96 ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതിനകത്ത് x ന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ x ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ആൾവേസ് 96, which is always greater than 0. സോ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പോയിന്റിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മുടെ s എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ f of x എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആയിരിക്കും. therefore f of x is minimum അല്ലെങ്കിൽ sum of cubes എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം ആയിരിക്കും when x is equal to 8. when x is equal to 8, y is equal to 16 minus 8 ആണ്. സോ y is equal to 8 അല്ലെങ്കിൽ സം 16 വരണം. സോ x is equal to 8 ആവുന്ന സമയത്തുള്ള y യുടെ വാല്യൂ 8. സോ the required numbers are 8 and 8. Next question number 7. Find the following. Question number A, integral of 1 by x into x raised to 7 plus 1 dx. 3 marks question ആണ്. Let I equals integral of 1 by x into x raised to 7 plus 1 dx. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം that is അകത്ത് ഒരു x raised to n ഉം വെളിയിൽ ഒരു x വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം x raised to n minus 1 കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. സോ ഇവിടെ x raised to 7, ഇവിടെ x. സോ x raised to 6 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. ഈ ടൈപ്പ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓർമ്മിക്കുക, x raised to n ഉം വെളിയിൽ ഒരു x വരുന്ന ഡിനോമിനേറ്റർ x raised to n x വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം x raised to n minus 1 കൊണ്ട് മുകളിലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ്. സോ ഇവിടെ x raised to 6 ഉണ്ട്, ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ന്യൂമറേറ്റർ ആൻഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ ബൈ x raised to 6. then I equals x raised to 6 divided by x raised to 7 into x raised to 7 plus 1 dx. next ഈ x raised to 7 നമ്മൾ u ന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. put x raised to 7 is equal to u, then 7 into x raised to 6 dx is equal to du. രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ x raised to 7 ന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 7x raised to 6 into dx is equal to du. സോ ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ x raised to 6 ഉം dx ഉം ആണ്. x raised to 7 u ആവുന്നു. ഇനി ചേഞ്ച് ആവാനുള്ളത് x raised to 6 ഉം dx കൂടെ ചേർന്നാണ്. ഈ x raised to 6 dx ന്റെ വാല്യൂ 1 by 7 du now. That is x raised to 6 dx is equal to 1 by 7 du. Okay. Then I equals ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് x raised to 7 ഈ x raised to 7 നമ്മൾ u ന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ x raised to 7 plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ u plus r ആവുന്നു. x raised to 6 ഉം dx കൂടെ ചേർന്ന് x raised to 6 ഉം dx കൂടെ ചേർന്ന് 1 by 7 du ആണ്. ഈ 1 by 7 du 1 by 7 നമുക്ക് ഇന്റഗ്രലിന് വെളിയിലോട്ട് മാറ്റാം. സോ 1 by 7 into 1 by u into u plus 1. 1 by u into u plus 1 നമുക്ക് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു a by u plus b by u plus 1 എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by u into u plus 1 is equal to a by u plus b by u plus 1. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനുകളും ഇവിടെ വരുന്നത് ആദ്യം നിൽക്കുന്ന ടേമിന്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ കൊണ്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് ടേംസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സോ മൾട്ടിപ്ലൈയിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ u into u plus 1. എല്ലാ ടേമിനെയും u into u plus 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു.
u into u plus 1 കൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ടൈമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 എന്നാവും. സോ 1 ഈക്വൽസ് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 എന്നാവും. 1 ഈക്വൽസ് ഈ ടൈമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ a by u നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ u ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി a into u plus 1 എന്നാവും. ദാറ്റ് ഈസ് a into u plus 1 പ്ലസ് മൂന്നാമത്തെ ടൈമിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ u plus 1 ഉം മേളത്തെ u plus 1 നോട് ക്യാൻസൽ ആയി b into u എന്നാവും. ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി കൊണ്ട് ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ u plus 1 ഉം u plus 1 നോട് ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി b into u. സോ b into ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രെയിം. ഈ ഇതിനകത്തുനിന്ന് നമ്മൾ എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള യുവിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് എയുടെ വാല്യൂ ബിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ആദ്യം നമുക്ക് യുവിന് 0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 0 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങ് പോകും. ആ സമയത്ത് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. പുട്ട് u ഈക്വൽ 0 വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് 1. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് യുവിന്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ യു ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് 1 എന്ന് തന്നെ വരും. 1 ഈക്വൽസ് a into 1 that is a plus b into 0 0 which implies a equals 1. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യുവിന്റെ വാല്യൂ -1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. -1 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി പോകും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. സോ പുട്ട് u ഈക്വൽസ് -1 which implies 1 ഈക്വൽസ് ഈ സൈഡിൽ വീണ്ടും യു ഇല്ല, യു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെ വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 ഈക്വൽസ് യു ഉണ്ടെങ്കിൽ യുവിന്റെ വാല്യൂ അവനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ 1 ഈക്വൽസ് -1 plus 1 0 a into 0 0 plus b into u -1 ആകുമ്പോൾ b into -1 that is minus b which implies 1 equals minus b അല്ലെങ്കിൽ b is equal to -1. That is 1 by u into u plus 1 നെ a by u plus b by u plus 1 എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. That is 1 by u plus -1 by u plus 1 എന്ന് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, then ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐക്കകത്ത് 1 by u into u plus 1 മാറ്റി നമുക്ക് i is equal to 1 by 7 into 1 by u into u plus 1 ആയിരുന്നു. അത് ആ ക്വാണ്ടിറ്റി മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പകരം 1 by u minus 1 by u plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി വെക്കാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രലിനകത്ത് 1 by 7 1 by u plus -1 by u plus 1 which is equal to ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 by 7 into 1 by u ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ log u മൈനസ് ഈ പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് ആവുന്നു 1 by u plus 1 ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ log u plus 1 plus c. ഓക്കെ, then 1 by 7 into log a minus log b and log of a by b എന്ന് എഴുതാം. That is log u by u plus 1 plus c log modulus of u by u plus 1 which is equal to 1 by 7 log u ന്റെ വാല്യൂ റീസബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ x raised to 7 by x raised to 7 plus 1 c. Okay, this is the answer. Next question, question number 7b. Find the following. Integral 1 to 4 mod of x minus 2 dx. 3 marks question. Let I equals integral 1 to 4 mod of x minus 2 dx. ഇത് മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം പ്രോപ്പർട്ടി 3 ഉപയോഗിച്ചാണ്. കാര്യം മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ ചില ഇന്റർവെലുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, ചില ഇന്റർവെലുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. സോ മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്ന സമയത്തെല്ലാം ആദ്യം മോഡലസ് ഫംഗ്ഷൻ അകത്തിരിക്കുന്നത് മോഡ് ഫംഗ്ഷൻ അകത്ത് നിൽക്കുന്നതിന് 0 കിക്ക് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഒറിജിൻ അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടെക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക. നൗ x minus 2 is equal to 0, x minus 2 is equal to 0 means x is equal to 2, so x is equal to 2 is the vertex അല്ലെങ്കിൽ origin. നെക്സ്റ്റ് ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് രണ്ട് എൻഡുകളിൽ ഈ ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത് 1 to 4 ആണ്. സോ ഇവിടെ 1 ഇവിടെ 4 1 ഉം 4 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഓർഡറിൽ 2 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ ഇന്റർവെലിനകത്താണ് 2, സോ ഒറിജിൻ 2 മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ ഈ രണ്ട് ഇന്റർവെലിനകത്ത് ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, ഒരു ഇന്റർവെല്ലിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഏത് ഇന്റർവെല്ലിലാണ് പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അറിയാൻ ഒരു വാല്യൂ ഈ ഇന്റർവെലിനകത്തുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഈ മോഡുലസിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ x minus 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. x minus 2 എക്സിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ ഇന്റർവെലിലെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ, നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. സപ്പോസ് 2 4 അതിനകത്തുള്ള നമ്പറാണ് 3 minus 2 1 ആണ്. സോ 1 പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും, x minus 2 ആയിരിക്കും. 1 2 ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു നമ്പറാണ് 1.5 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണെങ്കിൽ 1.5 അല്ലെങ്കിൽ 3/2 minus 2 1.5 2 സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ -1/2 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ. സോ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ x minus 2 ഇവിടെ മൈനസ് x minus 2 ദാറ്റ് ഈസ് 2 minus x. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. 1 തൊട്ട് 2 വരെ ഇത് 2 minus x ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. 2 തൊട്ട് 4 വരെ ഇത് x minus 2 ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. 1 തൊട്ട് 4 വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 1 തൊട്ട് 2 വരെ നമ്മൾ 2 minus x എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. 2 തൊട്ട് 4 വരെ നമ്മൾ x minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് I equals integral 1 to 2 minus x dx plus integral 2 to 4 വരെ x minus 2 ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ integral 2 to 4 x minus 2 dx which is equal to 2 integral 2x minus x integral x square by 2 lower limit 1 upper limit 2 plus here integrate ചെയ്യുമ്പോൾ x integral x square by 2 minus 2 integral 2x that is
എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് 2x ലോവർ ലിമിറ്റ് 2 അപ്പർ ലിമിറ്റ് 4. രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിലായിട്ട് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം. സോ ആദ്യത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 into 2 മൈനസ് 2 സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 into 1 മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 4 സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് 2 into 2 മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് 2 into 2. നെക്സ്റ്റ് 2 into 2 4 minus 2 square by 2 2 4 minus 2 minus 2 minus 1 by 2 plus 4 square by 2 16 by 2 8 8 minus 8 minus 2 square by 2 2 2 minus 2 into 2 4 2 minus 4 which is equal to 2 minus 3 by 2 2 minus half 2 minus half എന്ന് പറയുന്നത് 3 by 2 plus 8 minus 8 0 minus minus 2 that is plus 2 ആവും that is 4 minus minus 2 plus 2 plus 2 plus 2 4 4 minus 3 by 2 which is equal to 8 minus 3 by 2 which is equal to 5 by 2. So 5 by 2 is the answer. Next question. Question number 8. Evaluate integral 0 to pi by 2 log sin x dx. 4 marks question ആണ്. Let I equals integral 0 to pi by 2 log sin x dx and equation number 1 എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി integral 0 to a f of x dx is equal to integral 0 to a f of a minus x. That is ഫംഗ്ഷന്റെ x മാറ്റി a minus x കൊടുക്കാനാണ് ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. So integral 0 to pi by 2 log sin pi by 2 minus x dx. We know that sin pi by 2 minus x sin 90 minus theta അല്ലെ sin pi by 2 minus x എന്ന് പറയുന്നത് cos x ആണ്, which is equal to integral 0 to pi by 2 log cos x dx. ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ i മാർക്ക് ചെയ്തു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. that is this ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 plus 2, that is equation number 1 plus 2 implies 2a is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x dx plus integral 0 to pi by 2 log cos x dx. That is 2a is equal to integral 0 to pi by 2 log sin x dx plus integral 0 to pi by 2 log cos x dx. Integral 0 to pi by 2 common ആയിട്ട് മാറ്റാം. That is integral 0 to pi by 2 log sin x plus log cos x dx. We know that log a plus log b നമുക്ക് log of ab എന്ന് എഴുതാം. അതുകൊണ്ട് log sin x plus log cos x log sin x cos x ചേർത്ത് എഴുതാം. That is integral 0 to pi by 2 log sin x cos x dx. We know that sin 2x is equal to 2 sin x cos x. So sin x cos x is equal to ഈ 2 ഇവിടെ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. That is sin 2x by 2 sin x cos x is equal to sin 2x by 2. ആ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is integral 0 to pi by 2 log sin 2x by 2 dx. We know that log of a by b equals log a minus log b. So integral 0 to pi by 2 log sin 2x minus log 2 dx. integral സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. integral 0 to pi by 2 log sin 2x minus integral 0 to pi by 2 log 2 dx. നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ 2x ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രം നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. 2x ന് ഞാൻ y എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്. 2x ന് y എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ dx dy ലോട്ട് മാറണം. x ന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് y ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ ലിമിറ്റ് ആവണം. x ന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് y ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആവണം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. dx മാറണം, ലോവർ ലിമിറ്റ് മാറണം, അപ്പർ ലിമിറ്റ് മാറണം. സോ put 2x is equal to y, 2x ന് y എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 dx is equal to dy. So dx is equal to dy by 2 അല്ലെ ഹാഫ് dy. അപ്പോൾ dx മാറി. ഇനി ലോവർ ലിമിറ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് when x is equal to 0 x ന്റെ ലോവർ ലിമിറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് y യുടെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ y is equal to 2x ആണ്. y equals 2x. സോ 2 into 0 0. x ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള y യുടെ ലോവർ ലിമിറ്റും 0 തന്നെയാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് when x is equal to pi by 2 x ന് pi by 2 ആകുമ്പോൾ y equals 2x ആണ്. സോ 2 into pi by 2 which is equal to pi. pi by 2 ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള y യുടെ അപ്പർ ലിമിറ്റ് pi ആണ്. ഓക്കെ, ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2a is equal to ഹാഫ് ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഡിവൈയുടെ ഹാഫ് ഇനി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മാറ്റി ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു അപ്പർ ലിമിറ്റ് പൈ. ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 ആയിരുന്നു, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 തന്നെ, അപ്പർ ലിമിറ്റ് പൈ ബൈ 2 ആയിരുന്നു. പക്ഷെ വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റ് പൈ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ലോഗ് സൈൻ 2x മാറ്റി നമ്മൾ y സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സൈൻ y dy. ഈ ഡിവൈഡുള്ള ഹാഫ് ആണ് ഫ്രണ്ട് വന്ന് നിൽക്കുന്നത്. മൈനസ് ഈ സ്ഥലത്ത് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ അതേ കണക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 ലോഗ് 2 dx. നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു 2a വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഈ 2a ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് y മാറ്റി 2a മൈനസ് y സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ x മാറ്റി 2a മൈനസ് x സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ 0 തൊട്ട് 2a വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. 2 കൊണ്ട് 0 തൊട്ട് a വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് 0 തൊട്ട് a വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി എന്നാണ് സിക്സ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു 2a f of x dx is equal to 2a വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം a വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. എപ്പോഴാണ് f of 2a മൈനസ് x f of x ആണെങ്കിൽ, അതായത് x മാറ്റി 2a മൈനസ് x സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ
ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ നമുക്കറിയാം log ഓഫ് സൈൻ പൈ മൈനസ് വൈ, log ഓഫ് സൈൻ പൈ മൈനസ് വൈ, സൈൻ പൈ മൈനസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log സൈൻ വൈ തന്നെയാണ്. അതായത് 2a മൈനസ് വൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫംഗ്ഷന് ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല. സോ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സിക്സ് പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 2a ഈക്വൽസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ 2 കൊടുക്കുന്നു, 2 ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് എന്ന് വരാം, ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 വരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. log സൈൻ വൈ ഡി വൈ മൈനസ് ഈ ഭാഗം അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു, log 2 dx. 2 ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആവുന്നു, വിച്ച് ഇസ് 2a is equal to ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 log സൈൻ വൈ ഡി വൈ മൈനസ് log 2 പുറത്തോട്ട് മാറ്റുന്നു, log 2 പുറത്തോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 log 2 ന്റെ പുറത്തോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ 1 dx, 1 ഇന്റഗ്രൽ നമുക്കറിയാം x ആണ്. സോ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 log സൈൻ വൈ ഡി വൈ മൈനസ് log 2 ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 1 dx which is equal to ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 log sin x dx. അതായത് ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ വേരിയബിളിനെ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. y dy മാറ്റി നമ്മൾ t dt കൊടുത്താലും x dx കൊടുത്താലും എല്ലാം സെയിം തന്നെയാണ്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ y dy മാറ്റിയിട്ട് വേരിയബിൾ x dx ലോട്ട് മാറ്റുന്നു. ഡെഫിനിറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഡസ് നോട്ട് ഡിപെൻഡ് അപ്പോൺ വേരിയബിൾ. സോ ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 log sin x dx മൈനസ് log 2 ഇൻറ്റു x 1 ഇന്റഗ്രൽ x ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 അപ്പർ ലിമിറ്റ് പൈ ബൈ 2. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 0 ടു പൈ ബൈ 2 log sin x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ i ആണ്. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് കണ്ടേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. i മൈനസ് log 2 അപ്പർ ലിമിറ്റ് മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് പൈ ബൈ 2 മൈനസ് 0. സോ ഈ i ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് 2a മൈനസ് i എന്നാവുന്നു. 2a മൈനസ് i ഈക്വൽസ് ഈ പൈ ബൈ 2 മൈനസ് 0 പൈ ബൈ 2 ആണ്. പൈ ബൈ 2 ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് പൈ ബൈ 2 log 2. സോ 2a മൈനസ് i ഈക്വൽസ് i ഈക്വൽസ് മൈനസ് പൈ ബൈ 2 log 2 ഓർ ലോഗിനകത്ത് റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഫ്രണ്ട് വരും, നെഗറ്റീവ് സൈൻ പുറത്തോട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ആ നെഗറ്റീവ് സൈനും ഈ നെഗറ്റീവ് സൈനോട് ചേർന്ന് പ്ലസ് ആവും, ഓർ പൈ ബൈ 2 log 1 ബൈ 2 ഇസ് ദി ആൻസർ. Next question number 8. Evaluate integral 0 to 4x square dx as the limit of a sum. 4 marks question ആണ്. We know that integral a to b f of x dx is equal to limit h tends to 0 h into f of a plus h f of a plus 2h plus etc to f of a plus n minus 1 into h. Here f of x is equal to x square, a equals 0, b is equal to 4, nh is equal to b minus a 4 minus 0 which is equal to 4. ഈ nh ന്റെ വാല്യൂ 4 എന്നുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കണം. പ്രോബ്ലത്തിന്റെ അവസാനം വരെയും ആവശ്യമുള്ളതാണ്. nh is equal to 4. സം ഓഫ് ലിമിറ്റ്സ് കാണുന്നതിന് നമുക്ക് f of a plus h, f of a plus 2h ഈ ക്വാണ്ടിറ്റികളെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന സമ്മിനെ h കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് ലിമിറ്റ് h ടെൻഡ്സ് ടു 0 അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അതോടെ നമ്മുടെ ആൻസർ ആകുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് f of a കാണാം, f of a plus h കാണാം, f of a plus 2h, f of a plus n minus 1 into h വരെ കാണാം. ഫസ്റ്റ് f of a ഈക്വൽസ് f of 0, f of x square and f of 0 square is equal to 0. Next f of a plus h, f of a plus h, f of 0 plus h, f of 0 plus h എന്ന് പറഞ്ഞാൽ f of h, f of x square and f of h square is equal to h square. Next f of a plus 2h, f of a plus 2h equals f of 0 plus 2h, that is f of 2h, f of 2h is equal to f of x square and f of 2h the whole square is equal to 2 square h square. Next f of a plus 3h which is equal to f of 0 plus 3h which is equal to f of 3h, f of x square and f of 3h the whole square which is equal to 3 square h square. ഒരു കോമൺ ഫോം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് f of a plus n minus 1 into h എഴുതാം. f of a plus n minus 1 into h is equal to f of 0 plus n minus 1 into h which is equal to f of n minus 1 into h which is equal to n minus 1 square h square. ഈ സീക്വൻസുകളെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ സമ്മുകളെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. That is f of a plus h plus f of a plus 2h plus etc to f of a plus n minus 1 into h is equal to 0 plus this h square plus this 2 square h square plus this 3 square h square plus etc to this n minus 1 square h square. Okay, ഈ സമ്മാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത്. ഇതിനകത്തെല്ലാം കോമൺ ആയിട്ട് h square ഉള്ളതുകൊണ്ട് h square കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തോട്ട് മാറ്റാം. That is h square into 1 plus 2 square plus 3 square plus etc plus n minus 1 square. That is sum of the squares of first n minus 1 natural numbers. നമുക്കറിയാം sum of squares of first n natural numbers is equal to n into n plus 1 into 2n plus 1 divided by 6. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ sum of the squares of first n minus 1 natural numbers is equal to ആ പ്ലസ് എല്ലാം മൈനസ് ആക്കിയാൽ മതി. That is n into n minus 1 into 2n plus 1 എന്ന് വരാൻ 2n minus 1 divided by 6 which is equal to h square into n into n minus 1 into 2n minus 1 divided by 6. നമുക്കറിയാം nh is equal to 4 ആണ്. സോ h square ന്ന് ഒരു h എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാം.
അപ്പോൾ NH ആവും, NH is equal to 4 ആവും. That is H into H സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന ഒരു H അങ്ങ് പോയി. That is ഇനി ഇവിടെ H മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ വന്ന Hഉം ഈ N കൂടെ ചേർന്ന് 4 ആയി. That is 4 into n minus 1 into 2n minus 1 divided by 6. നെക്സ്റ്റ് ഈ n minus 1 ഉം 2n minus 1 കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is 2n square minus n minus 2n plus 1. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ 6. നെക്സ്റ്റ് ഈ 4 ഉം 6 കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. n ഉം minus 2n കൂടെ minus 3n എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, that is h into 4 by 6. That is 4 into 2n square minus 3n. ഈ minus n minus 2n കൂടെ minus 3n plus 1 divided by 6. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 4 ഉം 6 കൂടെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. സോ 4 6 കൂടെ 2 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ 2 by 3. That is 2 into 2n square minus 3n plus 1 divided by 3. ഈ 2 കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is h into 4n square minus 6n plus 2 divided by 3. നെക്സ്റ്റ് ഈ h അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. That is 4n square h minus 6nh plus 2h divided by 3. ഈ nh ന്റെ വാല്യൂ 4 ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെ n സ്ക്വയറിനകത്ത് ഒരു n ഉണ്ട്, ആ n ഉം h കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതാം. That is 4n into ഒരു n ഉം h കൂടെ ചേർന്ന് nh ആയി. അതിന്റെ വാല്യൂ 4 minus 6nh, nh ന്റെ വാല്യൂ 4 plus 2h divided by 3. That is 16n minus 24 plus 2h divided by 3. ഇതാണ് ഈ സം. ഈ സം ആണ് നമുക്ക് h കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. That is next integral 0 to 4x square dx is equal to limit h tends to 0 h into f of a plus h plus f of a plus 2h plus etc to f of a plus n minus 1 into h. ഈ സം ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സം ആണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് h tends to 0 h into ലിമിറ്റ് h tends to 0 h into ഈ സമ്മിന് വരം ഇതെടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. That is 16n minus 24 plus 2h divided by 3. ഈ h കൊണ്ട് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. That is limit h tends to 0 16nh minus 24h plus 2h square divided by 3. That is nh ന്റെ വാല്യൂ again 4 ആണ്. That is 16 into 4 minus 24h plus 2h square divided by 3, which is equal to limit h tends to 0. അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഈ h 0 ആവും, ഈ h 0 ആവും. That is 16 into 4 by 3. That is 16 into 4 64 minus 0 plus 0 divided by 3, which is equal to 64 divided by 3. That is the answer.